Hi everyone, welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, in today's scholarship examinations preparation session, we are going to begin with a new topic, and the topic is, see here, the topic is 1.4 from our book, that is word formation. Now you know the meaning of word, right? Formation, you might have heard this word too. Formation, to formate something, to make something, right? तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आपण एका नव्या टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत. हा टॉपिक सुद्धा आपल्या पहिल्या युनिट मधला आहे, व्होकॅब्युलरी मधला. व्होकॅब्युलरी या युनिट मध्ये आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने आपली व्होकॅब्युलरी कशी एनरिच करायची, आपल्या शब्दसंपत्तीत कशी भर टाकायची याचा विचार करतो, राईट? In first part we have seen writing the words with given clues. Then we have seen how to derive the meaning of the word when with contextual meanings. Now in today's session we are going to learn about the word formation. See dear children, there are different methods in language to formate a new word, to prepare a new word, so that you will enjoy preparing, making, formatting new words from the word which is given to you, or which are already there, or which words are already exist over there. And from those words we are going to derive, we are going to format some new words. बघा, आपल्याला काही शब्द इथे दिलेले असतील. आता आपल्याला नवनिर्मितीचा आनंद घ्यायचा आहे. दिलेल्या शब्दांपासून वेगळा अर्थ असणारा शब्द बनवायचा. मग काही वेळेला तो समानार्थी असेल, काही वेळेला तो विरुद्धार्थी असेल, काही वेळेला तो वेगळ्या कॉन्टेक्स्टने येणारा शब्द असेल. तर असे वर्ड फॉर्मेशन जे आहे त्याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स आपण आजच्या भागात बघणार आहोत, आणि एका मेथडची ओळख आपण आजच्या भागामध्ये करणार आहोत, आणि राहिलेल्या काही भागांमध्ये आपण उरलेल्या मेथडची ओळख करून घेणार आहोत. So let's begin with today's topic 1.4, that is the word formation. In the beginning, we will try to know what is the meaning of word formation. सुरुवातीला मी तुम्हाला ब्रीफ मध्ये सांगितलंय. Now I'll show you some definitions of this term word formation. Let's read them together and try to understand it. Okay? Word formation is the creation of a new word. As I already told you, you will get the joy, you will get the pleasure of making, of formatting the new words. Right? बघा, आपल्याला सगळ्यांना काहीतरी नवं करायला आवडतं. नवीन म्हणजे चित्र ड्रॉ करायची, काहीतरी पेपर पासून वस्तू बनवायच्या, वेस्ट पासून बेस्ट बनवायचं. आपल्याला काहीतरी नवीन करत राहायला आवडतं. तर तसं हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला नवीन नवीन शब्द बनवायची खूप गंमत या व्हिडिओ मधून कळणार आहे, आणि तुम्हाला ती सवय सुद्धा लागणार आहे. सो वर्ड फॉर्मेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ड. क्रिएशन, टू क्रिएट समथिंग न्यू, काहीतरी नवीन जन्माला घालणं, नवनिर्मितीचा आनंद घेणं, नवीन बनवणं. काय बनवायचं आपल्याला इकडे? अ न्यू वर्ड. Word formation is the creation of a new word. The process of word formation whereby new words are formed by attaching or adding the prefix or suffix. आपण आजच्या भागामध्ये फोकस आपला कशावर असणार आहे? Formatting a new word by attaching or adding the prefix or suffix. Now you already know the meaning of these two terms, prefix and suffix. Prefix कशाला म्हणतात, suffix कशाला म्हणतात हे आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत.
तर त्याचा वापर करून आपल्याला वर्ड फॉर्मेशन कसं करता येईल, नवीन वर्ड कसा क्रिएट करता येईल याचा विचार आपण आजच्या भागात करणार आहोत. सुरुवातीला तुम्हाला मी प्रिफिक्स आणि सफिक्सची थोडीशी रिव्हिजन सुद्धा इथे देणार आहे. So the process of word formation whereby new words are formed by attaching or adding the prefix or suffix. This is the process of forming new words by adding affixes before the stem or root. What is attaching or adding the prefix or suffix? This is the process of forming new words. Formation of new words by adding affixes before the stem or root. Affixes to join something, right? ही काय प्रोसेस आहे तर आपल्याला जो रूट वर्ड दिलेला असतो, जो मूळ शब्द दिलेला असतो त्याला अफिक्स करून मग त्याच्यामध्ये प्रफिक्स किंवा सफिक्स ऍड करून आपल्याला नवीन शब्द बनवता येतो आणि किंवा आपण बनवतो ती जी प्रोसेस असते त्यालाच वर्ड फॉर्मेशन असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, नाउ यू कॅन सी हिअर द वर्ड in red color is the root word, that is like, and if you add dis, that is the prefix, that is before, then the word becomes dislike. Opposite word of like, dislike. As I told you earlier, whether you can format a word with similar meaning or opposite word, most probably mostly when we add prefix before the root word we get the opposite meaning word. See, happy, unhappy, unhappy, sad, who is not happy. Okay, so in this way we have seen that what is a word formation. Word formation is the creation of a new word. So see, word formation process and creation of meanings can occur in many ways, so that you will learn how to incorporate this process to facilitate learning. What is word formation here? Word formation process and creation of meanings can occur in many ways. There is not just one word to add prefix or suffix, but there are many ways, so that if you will learn this process or this methodology, then you will facilitate learning. You will enjoy learning. Your learning will be enjoyable when you yourself format the new words, when you will learn this methodology, this technique of formation new words. तुम्ही जेव्हा ह्या वेगवेगळ्या टेक्निकचा अभ्यास कराल, स्वतःची मैत्री करून घ्याल, तेव्हा तुम्हाला कळेल की एखादा शब्द असतो तर त्याच्यापासून आपण किती वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्ड्स बनवू शकतो. In other words, you can create words that you had never heard before using this methodology. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं असं तर तुम्ही इतके नवीन नवीन शब्द दिलेल्या शब्दापासून बनवू शकता की जे तुम्ही यापूर्वी कधीही ऐकलेले नसतात. If you will be friendly with this methodology, you will be the creator of the many more words. So there are different types of way, or there are different ways of forming the words. Let's see them. So as we discussed earlier, there are different types of formatting a word or creating a word. Let's see some of them. First is contraction. Now what is contraction? बघा, आता तुम्हाला इथे वर्ड फॉर्मेशनच्या काही मी पद्धती दाखवते. आपण एका पद्धतीवर फोकस करणार आहोत आजच्या व्हिडिओमध्ये, मी तुम्हाला सांगितलंय. पण त्याकडे वळण्यापूर्वी आपण वर्ड फॉर्मेशनच्या काही पद्धती बघूया. तुम्हाला त्या पद्धती, त्याचं नाव तर मी दाखवणार आहे, पण त्याचं आणखीन सोपं करून दाखवणार आहे. द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्ट्रॅक्शन इज शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ वर्ड ऑर वर्ड्स. कॉन्ट्रॅक्ट करायचं, छोटं करायचं. आपल्याला माहिती आहे ना, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आपण बघतो. वॉज नॉट, वॉजंट, शेल नॉट,
shan't, will not, won't. आपण काय करतो इथे? कॉन्ट्रॅक्ट करतो, नवीन शब्द त्याच्यापासून तयार करतो. I am, I'm, ए काढ, आय आणि एम फक्त आपण ठेवतो, ए काढतो. असे अनेक शब्द आहेत की ते आपण कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म मध्ये वापरतो. सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ फॉर्मॅटिंग न्यू वर्ड. इट इज नोन एज कॉन्ट्रॅक्शन. Second way is inflection. Now what is the meaning of this word? Inflection refers to a process of word formation in which items are added to the base form of a word. Inflection म्हणजे this is a type of adding the suffix. Okay, base form of suffix and prefix. जो बेस फॉर्म असतो, जो रूट वर्ड असतो, त्याला आपण सफिक्स किंवा प्रिफिक्स ऍड करतो, त्याला इन्फ्लेक्शन असंही नाव आहे. थर्ड वे ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज derivation or derivation. What is derivation? Derivation is the origin from which a word or phrase has developed. We have derived something, that is the origin. मूळ शब्दापासून एखादा नवीन शब्द तयार झाला असेल किंवा फ्रेज मिळाली असेल, त्याला डेरिवेशन किंवा डिरायवेशन असंही म्हणतात. नेक्स्ट इज रिडुप्लिकेशन. आता हे वाचल्यावरच तुम्हाला कळेल. रिडुप्लिकेशन. रिडुप्लिकेशन मीन्स टू मेक ऑर परफॉर्म अगेन, ड्युप्लिकेट करायचं. आता हे सगळ्याचे एक्झाम्पल्स आपण वेगवेगळ्या व्हिडिओच्या पार्टमध्ये पाहणार आहोत. नेक्स्ट, इको फॉर्मेशन. आता तुम्हाला हे वाचूनच कळेल. इको म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, इको साऊंड आपण म्हणतो तसं इको फॉर्मेटिंग ऑफ वर्ड, that is a repetition or imitation of another. Okay, repeating or imitating. जसं imitating, जसं आपण बघा रायमिंग वर्ड्स करतो, call, tall, ball. That is a repetition or imitation of another words. Echoing, आवाज इको होतो त्याचा. तर आपण हे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने वर्ड फॉर्मॅट करू शकतो, वर्ड क्रिएट करू शकतो. इथे तुम्हाला काही पद्धती मी दाखवल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आपण आजच्या भागामध्ये इन्फ्लेक्शन या मेथोडॉलॉजीला फोकस करणार आहोत. इन्फ्लेक्शन मीन्स ऍडिंग समथिंग टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड. As I told you, we are going to focus on one type of formatting a new word, that is adding prefixes and suffixes to the root word, that is inflection. Okay, you remember this: adding prefixes and making new word, or adding suffixes and formatting new word. So first of all we will see what is a prefix. बघा, ह्या प्रिफिक्स हा शब्द वाचल्यानंतरच तुमच्या लक्षात येईल. इथे दोन वर्ड्स मिळून एक कंपाऊंड वर्ड तयार झालाय, प्रीफिक्स. प्री म्हणजे अगोदरचा, कशाच्या तरी आधी फिक्स करायचा त्याला. एखादा वर्ड रूट वर्डच्या अगोदर, प्री म्हणजे अगोदर, प्री प्रायमरी, प्रिलिमिनरी आपण म्हणतो ना, तसं प्री म्हणजे अगोदर. तर एखाद्या शब्दाच्या अगोदर जो शब्द आपण लावतो रूट वर्डच्या, त्याला प्रीफिक्स असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, देअर इज अ रूट वर्ड. ओके, हॅपी. आपण एक शब्द घेतला हॅपी, याला आपण काय म्हणतो, रूट वर्ड म्हणजे मूळ शब्द आहे. आता त्याला आपल्याला काय लावायचं आहे, प्रीफिक्स लावायचं आहे. जसं आपण मागच्या एका एक्झाम्पल मध्ये बघितलं, अन. अन हे काय आहे, प्रीफिक्स आहे. त्याला प्रीफिक्स का म्हणायचं, आपण हॅपीच्या अगोदर लावलंय बघा. आता नवीन कुठला वर्ड तयार झाला, अनहॅपी. So here we have formatted a new word, unhappy. किती इझी आहे बघा. वर्ड फॉर्मेशन म्हणजे हेच असतं. आपल्याला एक रूट वर्ड दिलेला आहे, त्याच्या आधी आपण एक शब्द लावला, त्याला आपण इंग्लिशमध्ये प्रिफिक्स म्हणतो, आणि एक नवीन शब्द आपण क्रिएट केला जो त्याच्या विरुद्धार्थी आहे, ऑपोजिट मिनिंग आहे, अँटोनिम आहे, आणि दॅट इज अनहॅपी. राईट. So making or formatting or creating a new word by adding something is known as word formation. आता आपण इथे भरपूर एक्झाम्पल्स घेऊन हे वर्ड फॉर्मेशन म्हणजे काय हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया. See here, there are some prefixes
री, मिस, डिस, सब, अन, प्री. आता इथे तुम्हाला मी काही प्रिफिक्सेस दाखवलेले आहेत. आता याचा उपयोग करून, या सगळ्या शब्दांचा उपयोग करून तुमचं काम काय आहे की हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर हे प्रिफिक्सेस रूट वर्डला लावून तुम्ही याच्यापासून भरपूर वर्ड फॉर्मॅट करा किंवा जिथे कुठे तुमच्या बुकमध्ये दिसेल त्याला अंडरलाईन करा. युनियन हा शब्द असतो, युनियन, त्याला आपण री लावलं, रियुनियन. पुन्हा आपण काही वर्षांनी एकत्र भेटलो की आपण म्हणतो रियुनियन. मिस, अंडरस्टँडिंग, मिसअंडरस्टँडिंग. डिस, like, dislike. Sub, ordinate, subordinate. Un, willing, unwilling. प्रीचा आपण आत्ताच बघितलं. प्रायमरी, प्री प्रायमरी. बालवाडीचे वर्ग असतात त्याला प्री प्रायमरी असं म्हणतात. ओके, म्हणजे आपण रूट वर्डच्या आधी जेव्हा एखादा शब्द लावतो त्याला प्रिफिक्स असं म्हणतात आणि तो जोडून आपण एक नवीन शब्द तयार करतो. सो हिअर वी आर फॉर्मॅटिंग अ न्यू वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, राईट? री, रीचा अर्थ काय आहे? अगेन, पुन्हा पुन्हा. फिल, रिफिल. टू फिल अगेन, आपण म्हणतो ना पेनाची रिफिल, रिफिल करतो आपण, म्हणजे पुन्हा त्याच्यात रिफिल टाकतो आणि पेन सुरू करतो. वी आर फिलिंग समथिंग, रिफिल. चार्ज, recharge. Okay, doing it again. Make, remake. पुन्हा आपण त्याचं रिमेक करतो, रिमेक. यूज, रियूज. अशा प्रकारे आपण आधी तो प्रिफिक्स लावून नवीन शब्द तयार करतो. सो ही दिस इज ओनली नोन ॲज वर्ड फॉर्मेशन. तर आपण इथे दुसरा घेतलाय बघा, प्रिफिक्स, दॅट इज मिस. मिसचा अर्थ आहे रॉंग. यूज, misuse. Don't misuse the gadget or don't misuse the electricity. Reuse करा, misuse करू नका एखाद्या गोष्टीचा. Misuse means to use wrongly. Then we have opted for the next prefix, that is sub. Sub म्हणजे under. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं. Ordinate, subordinate. टायटल, सब टायटल. सब टायटल अंडर द टायटल. बघा आपण एखाद्या वेगळ्या भाषेतला जेव्हा मूवी बघतो तेव्हा त्याच्या खाली मराठीत किंवा हिंदीत आपल्याला ते जे डायलॉग्स असतात ते येतात, त्याला आपण सब टायटल म्हणतो. म्हणजे अंडर द टायटल जे मेन काही बोलतायत त्याचं आपण सब टायटल्स वाचत असतो किंवा पाहत असतो. मरीन, सबमरीन. आता इथे आपण शब्दशः त्याचा अर्थ घ्यायचा तर अंडर द सी. जी सबमरीन असते, पाणबुडी असते, ती कुठे जाते? पाण्याच्या खालून चालते. सो मरीन इज अ सी आणि सबमरीन अंडर द सी. ओके, सबचा अर्थ अंडर. डिस, डिस वरून तुम्हाला बरेचसे शब्द इथे दाखवले आहेत बघा. डिसअग्री मीन्स आय एम नॉट अग्री विथ यू, माझं मी तुझ्याशी सहमत नाहीये. लाईक, डिसलाईक, मला हे आवडलेलं नाही. अलाव, डिसअलाव, डिसअलाव म्हणजे तुम्हाला परमिशन मिळालेली नाही. अपियर, डिसअपियर, गायब झाला. म्हणजे तुम्ही हा डिस प्रिफिक्स लावून भरपूर शब्द अशा प्रकारे तयार करायचे आहेत. Now we have seen what is a prefix. आपण एकदा त्याचे रिव्हिजन करूया. A word part added at the beginning of a base word to change the meaning of that word. आपण आता बघितलं की ऑपोजिट मिनिंगचा वर्ड तिकडे तयार होतो जेव्हा आपण प्रिफिक्स जॉईन करतो. लाईक, डिसलाईक, अपियर, डिसअपियर, अलाव, डिसअलाव. तेव्हा आपण जेव्हा प्रिफिक्स पार्ट ऍड करतो तेव्हा आपल्याला नवीन अर्थाचा शब्द तिकडे मिळतो. इट इज नोन ॲज प्रिफिक्स. प्रिफिक्स कुठे लावायचा? रूट वर्डच्या अगोदर, इन द बिगिनिंग ऑफ अ बेस वर्ड और अ रूट वर्ड.
So prefixes are something you attach to the beginning of a word. हे लक्षात ठेवायचं. Beginning हा शब्द लक्षात घ्या. Prefixes are something you attach to the beginning of a word. आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये काय बघतोय? वर्ड फॉर्मेशन. त्याच्यातली एक मेथोडॉलॉजी आहे इन्फ्लेक्शन. That is adding something to the root word. Here we are learning about adding prefixes, and prefixes are something you attach to the beginning of a word. त्या शब्दाच्या सुरुवातीला तुम्ही अटॅच करता त्याला प्रिफिक्स असं म्हणतात. नीट लक्षात घ्या. Prefixes change the meaning of the word they are attached to. एखाद्या शब्दाला जेव्हा आपण प्रिफिक्स अटॅच करतो तेव्हा त्या शब्दाचा अर्थ बदलतो, म्हणजेच आपण नवीन शब्द तयार करतो. We are creating, we are formatting new word, and this is only known as word formation in English. So here you can see some prefixes. A word part added in front of a base word to change the meaning. आता इकडे तुम्हाला मी एक टेबल दाखवलंय बघा. पहिल्या कॉलम मध्ये प्रिफिक्स आहे, दुसऱ्या कॉलम मध्ये त्याचं मीनिंग आहे आणि तिसऱ्या कॉलम मध्ये आपण एक्झाम्पल्स पाहिले. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चार्ट. आफ्टर वॉचिंग दिस व्हिडिओ यू कॅन कॉपी डाऊन दिस चार्ट इन युअर नोटबुक. सो प्रिफिक्स इज री. आपण इथले काय प्रिफिक्सेस आता पाहिले. रीचं मीनिंग आहे अगेन, रीराईट, राईट, रीराईट, पुन्हा लिहून काढा. रीराईट in your notebook. Un means not. Unkind. Unwell. Unwell, I am not feeling well. Unwell. Pre means before. We have seen that. Pre-made. Prepare. Like preparation. Pre-primary. Preliminary. Right? Dis means not. Opposite of. Honest. Dishonest. Like, dislike, allow, disallow. Okay. Im again not, that is opposite of impolite. Polite, impolite. He is talking very rudely. He is not at all polite. Impolite. Possible, impossible. Okay. Non, again non means not. मी तुम्हाला सांगितलं मोस्टली आपण प्रिफिक्सेस लावून जे नवीन शब्द बनवतो त्याचा अर्थ हा बऱ्याचदा विरुद्धार्थी बनतो. बऱ्याचदा, नॉट ऑलवेज. आता इथे आपण राईट बघितलं, रीराईट आहे, हा काही विरुद्धार्थी शब्द नाहीये, बट दॅट इज अ न्यू वर्ड. बट मोस्टली आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द इथे पाहायला मिळतो. सेन्स, नॉनसेन्स. इट डज नॉट हॅव एनी सेन्स इन इट्स टॉक. दॅट इज नॉनसेन्स. मिस, अगेन रॉंग और बॅड. मिसबिहेव. Behave, misbehave. Understand, misunderstand. Okay. We will see one more chart of prefixes. आता इथे मी तुम्हाला 4 prefixes दाखवले बघा. There are 4 prefix words. Pre, dis, un and re. आणि ते लावून काही वर्ड्स ह्या चार्ट मध्ये आलेले आहेत. हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर तुम्ही ते सगळे शब्द वाचा आणि तुमच्या नोटबुक मध्ये कॉपी करा आणि अशा प्रकारे आणखी नवीन शब्द बनवायची प्रॅक्टिस करा. ओके. Now we will move to the next part, adding suffixes to the word. आता आपण प्रिफिक्स म्हणजे काय बघितलं, भरपूर एक्झाम्पल्स पाहिले आपण. आणखीन तुम्हाला मी काही एक्झाम्पल्स दिले आहेत प्रॅक्टिस करायला. Now we will move to the suffix. Now what is suffix? So you can see here a nice picture over there. Word plus suffix. आता तुमच्या लक्षात येईल suffix कुठे असतं? wordच्या नंतर. Prefix wordच्या अगोदर, in the beginning of that word, and suffix is at the end of that word. It is like a tail. तुम्ही इकडे एलिफंटचं पिक्चर डोळ्यासमोर ठेवा. Elephant's trunk is prefix and elephant's tail is suffix. इथे लक्षात घ्यायचं. ओके.
त्याची सोंड म्हणजे प्रिफिक्स असतं, त्याची टेल म्हणजे सफिक्स असतं. हे लक्षात ठेवा. Now there is one suffix, full. Success, successful. बघा सक्सेस हा रूट वर्ड आहे आणि त्याच्यानंतर फुल लावल्यावर आपल्याला नवीन वर्ड मिळाला सक्सेसफुल. ओके, आता आपण अजून काही एक्झाम्पल्स बघूया. बघा, बिगिन, दिस इज द रूट वर्ड बिगिनिंग. तुम्हाला तिकडे सफिक्स दिसतोय ing. पोस्ट, पोस्टिंग. आपण आयदर प्रिफिक्स लावून किंवा सफिक्स लावून अशा प्रकारे भरपूर शब्द क्रिएट करू शकतो. आता तुम्हाला एकदम खात्री, आय एम व्हेरी शुअर अबाउट दिस, that after watching this video you are going to play with the words by adding prefixes and suffixes to the root words. Happiness. Of course, बघा इथे हॅपीचं स्पेलिंग HAPPY आहे, पण त्याला सफिक्स लावताना त्याच्यामध्ये काय चेंजेस झाले ते पण तुम्ही इथे लक्षात घ्या. So here you can see there is a word fast, that is a root word, and in so many ways you can change that word, or you can create new words from word fast, fast, faster, fastest. आपण सुपरलेटिव्ह कंपॅरेटिव्ह डिग्री शिकलेलो आहोत. फास्टिंग, फास्टिंग उपवास करतो आपण त्याला फास्टिंग असं म्हणतो. अँड फासन, घट्ट आवळणे, बांधणे. म्हणजे आपण एका शब्दापासून इकडे बघा 4 शब्द अजून रेडी केले. We have created many more words in this way. आता तुम्हाला बघा एखादा शब्द घ्यायचा, त्याला सुपरलेटिव्ह कंपॅरेटिव्ह डिग्री वापरायची आणि नवीन शब्द तयार करायचे, किंवा इथे मी जे तुम्हाला दाखवलेले आहेत सफिक्सेस ते लावून तुम्ही अशा प्रकारे प्रॅक्टिस करू शकता. See this word, a very good example of adding both the things in one word and creating a new word. बघा आता इथे तुम्हाला रूट वर्ड कोणता आहे? प्लेस. आता प्लेसला आपण इथे ह्या वर्ड मध्ये प्रिफिक्स पण ऍड केले आणि सफिक्स पण ऍड केलाय आणि आपल्याला एक नवीन वर्ड मिळालाय. बघा, प्लेस, त्याला री आपण ऍड केला की रिप्लेस आपल्याला शब्द मिळतो. रिप्लेस, दुसऱ्याने जागा घेणं किंवा रिप्लेस करणं. प्लेसमेंट हाही एक शब्द आहे. आपण म्हणतो ना जॉब प्लेसमेंट्स इन्स्टिट्यूट्स असतात की जे तुम्हाला प्लेसमेंट करतात, जॉब देतात. आणि ह्या दोन्ही पासून अजून एक नवीन वर्ड तयार झालाय, रिप्लेसमेंट. इथे री हा प्रिफिक्स आहे आणि मेंट हा सफिक्स आहे, विच हॅव ॲडेड टू द रूट वर्ड और बेस वर्ड प्लेस. म्हणजे असेही शब्द तुम्ही तयार करू शकता. एक बेस वर्ड घ्यायचा, त्याला प्रिफिक्स पण ऍड करायचा, सफिक्स पण ऍड करायचा आणि एक वेगळ्या अर्थाचा नवीन शब्द तयार करायचा. रिप्लेसमेंट, कोणाची तरी दुसऱ्याने रिप्लेसमेंट केली किंवा त्याला बदलीचा म्हणतो ना आपण, कामगार बदलीचा खेळाडू. रिप्लेसमेंट means by adding prefix and suffix at the same time to a base word you can get a new word or you can format a new word. Isn't it interesting? So what we have learned today, prefixes and suffixes are word parts that modify the meaning of a word by attaching to the beginning or end of a word respectively. So this is what we have focused in today's video by formatting new words, by adding prefixes and suffixes. So prefixes and suffixes are word parts that modify the meaning of a word, which gives a new meaning to that word by attaching to the beginning or end of a word respectively.
आपण बिगिनिंगला ऍड करतो प्रिफिक्स, एंडला ऍड करतो सफिक्स आणि मग त्याच्यापासून आपल्याला न्यू वर्ड्स मिळतात. So let's revise it simultaneously. Prefix is a group of letters placed before the root word. And what is suffix? आता तुम्ही सांगा बरं. Suffix is a group of letters placed after the root word. Remember these words before and after. Prefix before, suffix after, and it is placed before the root word for creating new word. Okay? Clear? आता एवढ्या सगळ्या एक्झाम्पल नंतर आपल्याला प्रिफिक्स म्हणजे काय आणि सफिक्स म्हणजे काय हे पक्क कळलेलं असेल. And this is a method of formatting or creating new words from given word. I'll give you here one very useful picture. You remember this always. Prefix, root, suffix. So root, आपण बघा तुम्ही तुमच्याकडे अशा प्रकारे गेम्स असतात, पझल्स, राईट. त्याच्या मागे पुढे तुम्ही जोडता आणि नवीन पिक्चर तयार करता. तर तसं हे पिक्चर गेम तुमच्या लक्षात तुम्ही ठेवायचंय. यू हॅव टू फिक्स इट इन युअर ब्रेन. सो रूट, this is the word given to us, best word or root word. If you add some group of letters before that word, it is known as prefix. If you add a group of letters after that word, it is known as suffix. Okay? Before and after. So in this way, my dear children, in today's session, we have learned what is a word formation, and there are so many ways of formatting or creating new word. We have learned about them. And as I told you, in today's session, we have focused on one methodology, that is adding prefix and suffix to the root word. Okay, so we are going to see some of the new methods in next part. By the time you will practice this with taking root words with you and adding prefixes and suffixes to them and formatting new words. So play with the words and keep playing, keep watching. See you in next video with the second part of this topic, word formation. Till then, bye bye. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.